ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. меҳмони имрӯзии мо ҳастанд устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд, адабиётшинос, номзади илмҳои филологӣ Саидумрон Саидов. Устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва ба шумо арзи сипос баён мекунем, ки ҳамеша даъвати моро мепазиред ва дар барнома иштирок мекунед. ва бинандагони азиз, имрӯз бо устод, бо меҳмони барнома мо мавзӯи муҳимтарин баҳсҳое ки дар мавриди шинохти шоҳнома мавҷуд аст, мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор хоҳем дод. хуб, саволи аввалини ман ба шумо чунин аст. Шоҳнома китоби тарихӣ аст ё адабӣ? ҳазор ташаккур. ман ба мухлисони барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ дуруду паём мегӯям. пеш аз он ки ба саволи шумо ҷавоб диҳам ва мавриди мавзӯи имрӯзае ки шумо пешниҳод кардед ҳарф занем, гуфтанӣ ҳастам ки хушбахтона ҳамин барнома имрӯз дар қаламрави вилоят, дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бинандагони худро дорад ва бисёр нафарҳое ки тамошо мекунанд, баъди тамошои барнома занг мезананд, баъзе андешаҳо, баъзе нуқтаҳои назари моро мавриди баҳс қарор медиҳанд, ки мо ниҳоят хурсанд ҳастем. Ман бо тақозои коре ки дар ҷанбаи тарғиботӣ дорем, чанд рӯз пеш дар шаҳри Панҷакен ва ноҳияи Айнӣ будем. дар он ҷо бисёр нафарҳо нисбати ҳамин барнома ниҳоят фикру ақидаҳои ҷолиб гуфтанд. ҳатто аввалин барномаҳое ки буд, ки ҳатто рости гап аз хотири худ мо фаромӯш шудааст, онҳо ҳамун мавзӯе матраҳ карда саволу ҷавоб карданд. Яъне тамошобин дар хотир дорад. Яъне дар хотир дорад. Яъне матлаб чи аст? Матлаб ин аст ки яъне ҳамин барномае ҳаст ки махсусан дар шинохти шоҳномаи фирдавсӣ ва ҳамчунин барои ҷалб кардани ҷомеа дар мавриди хондани фирдавсӣ, хондани шоҳнома, аз бар кардани достонҳои он нақши бузург мебозад. Зеро имрӯз замоне фаро расидааст ки мо ба шоҳномаи фирдавсӣ аз зовияҳои мухталиф назар кунем, бубинем ва нуқтаи назарҳои олимони ватаниву хориҷиро мавриди баҳс қарор диҳем, онро муқоиса кунем. Яъне чи? Яъне ҳадаф ин аст ки имрӯз ана ҳамин шоҳномае ки меҳмон, шоҳномае ки ҳадияи ҳар як хонадон шуд аз ҷониби пешвои муаззими миллат мавриди таваҷҷӯҳ қарор дида бошад ва дар тоқчаҳои хонаҳо ором наистад, даст ба даст равад ва онҳо хонанд. ҳадаф ҳамин. ва он чи ки инҷа он суол, он мавзӯе ки имрӯз шумо матраҳ кардед, воқеан ҳам мавзӯи ниҳоят ҷолиб аст, барои он ки зимнан аз замоне ки шоҳнома эҷод шуд то имрӯз афкору ақида нисбати моҳияти ин асар, нисбати мавқеи ин асар, нисбати мавзӯи муҳтавои ин асар баҳсҳо зиёд ҳастанд. Аслан асари бузург, худи асари бузург ҳамон вақт бузургу беназир аст ки агар дар атрофи он баҳс бошад. вагарна як асаре ки ягон такони олами маънавият ба олами маънавият, ба олами маърифат, ба олами адабиёт агар ворид накунад ва мавриди баҳс қарор нагирад, он асар асари бузург ҳам нест. ва аслан гиред, вақте ки мо худа шоҳнома мегӯем, аллакай ҳамин шоҳнома номи худи асар баҳсро ба миён меорад. Барои чи савол пайдо мешавад ки барои чи ин шоҳнома? ва аз ҷониби дигар, масалан вақте ки шоҳнома мегӯем, аллакай сухан дар бораи шоҳе меравад ки аз сарнавишти ӯ, аз саргузашти ӯ, ва дар идомаи ин сухан дар бораи муҳорибаву ҷангҳо меравад. Аз як тараф баъзе аз муаррихон ба шоҳнома ҳамчун ба ҷангнома нигоҳ мекунанд, ба ҷангномае нигоҳ мекунанд ки он инъикосгари муҳорибаҳои як сулола, муҳорибаи он инъикосгари муҳорибаи як ҳукумат
مبارزه شاهان. ولی در اصل اینطور نیست، در اصل این خیلی نیست. برای اون که وقتی که ما به شاهنامه نظر میکنیم، در شاهنامه همین جنگ، همین زندگی شاهان، گیرومون دربار، دیگر چیزها علاقه به سوم، به دوم و سوم درجه میمونه. یعنی اینجا علاقه مطلب های دیگر مورد توجه قرار میگیره، از جمله در مورد سرنوشت ملت، در مورد زبان، در مورد عدالت، در مورد مردانگی، در مورد خیرات، در مورد راستی. این چیزهایی هستند که علاقه انسان میبرد به عالم معنی. بله. اکنون به سوال شما، وقتی که شما اینجا سوال دادید که مثلا شاهنامه اثر تاریخی است یا ادبی، همین یعنی اگر شاهنامه وقتی که مورخان به اثر نگاه میکنن، به شاهنامه نگاه میکنن، اونها میگن که واقعا این اثر تاریخی است. برای اون که ابوالقاسم فردوسی تاریخ رو از تاریخ کهن تا دوران زندگی خودش به قلم کشیده است. ولی یک نکته دیگر اینجا است، وقتی که اگر هدف ابوالقاسم فردوسی فقط تاریخ رو به قلم دادن باشد بود، مثلا او به قسمت اساطیری و به قسمت کهن تاریخ ما کمتر اعتبار میداد. چون که اونجا مسئله کمتر افسانه‌ای هستند، چیزهایی هستند که اونها کمتر از عقل دور هستند. یعنی هدف اون فقط اگر دولتداری ایرانه، دولتداری ایرانی اگر به قلم کشیدن می بود، او به همین یک فاصله معین، به یک فاصله معین می ایستاد. از همین نقطه نظر هدف ابوالقاسم فردوسی، من همین خیلی فکر میکنم که تاریخ کهن رو تبدیل دادن به ادبیات بود. بله. او یک اثر ادبی رو نوشت که اون اثر ادبیش زمینه های تاریخی داره. بله. یعنی این تاریخ نامه هست، لیکن اون تاریخ نامه نیست که شما مثلا با اون همچون یک وقتی که یک اثری تاریخی می نویسید با اون مثلا شما اشاره کنید که در شاهنامه فردوسی فلان مطلب است، ما باید با اون تکیه کنیم. یعنی در شاهنامه فردوسی بدیعیت کمتر مقام بالا داره. یعنی برای چی؟ برای اون که ابوالقاسم فردوسی خواست که با همین اثرش تأثیر گذارد به اخلاق انسان. ابوالقاسم فردوسی خواست تأثیر گذارد به هویت ملی. ابوالقاسم فردوسی خواست تأثیر گذارد که در دنیا علم، دانش، راستی، رستگاری، مردانگی، دیگر صفات‌های انسانی از همه چیز بالا می‌ایستد. و ببینید که به نام خداوند جان و خیرات که از این برتر اندیشه بر نگذرد، یعنی همین خیرات محور شاهنامه است. بیهوده از خیرات آغاز شده، یعنی همین مفهوم خیرات مفهوم مرکزی محسوب می شود. برای چی؟ بگذار ببینید که جنگنامه انعکاس می کند، جای محاربه انعکاس می کند، جای بحث و مناظره رو، جای عشق رو، جای محبت رو. عشق هست، محبت هست، جنگ هست، عدالت هست، بی‌عدالتی هست، کینه هست، عداوت هست، هرچی هست، لیکن در کنار وای خیرات هست. بله. همیشه که فردوسی هشدار میدهد وقتی که یک نفر قهرمانش حسد میبرد، بخیلی میکند، به یک نفر چی میخواهد بدی کند، او همچون سخنور هشدار میدهد که او خیرات را پایمال کرد، او از سر خیرات کار نکرد. یا مثلا جای اگر از روی عدالت، مثلا پیران برین یا یک شخصیت های هستند که چهره هستند که اونها سراپا عملشون از سر خیرات است، باز اونجا یادرس میکند که این مرد خیرتمند است. از همین نقطه نظر وقتی که همین بحث برمیخیزد که این اثر تاریخی است یا ادبی، من فکر میکنم که قبل از همه ادبی است.
یعنی ابوالقاسم فردوسی برای زبان، برای سخن، برای اصول بیان، برای سبک، برای همه اون چیزهایی که یک چی گویم یک مدولی نوی ادبی پیشنهاد کند، او از تاریخ استفاده کرده است. او یافته است که همین فکر و اندیشه خودش توسط چی بیان کنه. بله. ما یک صحبتی داشتیم من و شما که یکی از برنامه‌های ما درباره رمزهای شاهنامه خواهد بود آینده. من همینجا یک چیز اشاره میکنم که وابسته به همون موضوع من بعد ما ابوالقاسم فردوسی انا همین رمز یکی از سلاح‌ها، یکی از سلاح‌های ادبی ابوالقاسم فردوسی است. بله. که وقتی که یک حرف میزند، یک تاریخ میگوید یا یک پرسوناژ دارد، یک ابراز دارد، اون ابرازش هم تو ابرازی عادی نیست. همین ابرازی سهرابم، ابرازی سیاوشم، ابرازی افراسیابم، ابرازی کیکاووسم، ابرازی پیرونم، ابرازی فرنگیزم. ضمن این یک رمز دارد، یک چی میخواهد. یعنی ببینید من چی گفتنی هستم، من میخوام گویم که انا همین تاریخ، شخصیت های تاریخ، واقع های تاریخ به ادبیات وارد کرد و بازم تکرار میکنیم که از تاریخ ادبیات ساخت. بله. انا همین از تاریخ ادبیات ساختنی ابوالقاسم فردوسی سابقه نداشت، این بی سابقه بود، لیکن من بعد برای سخنوران دیگر اساس شد. ما امروز وقتی که اثرهای بزرگی مثلا مثنوی های بزرگی مثلا نظام گنجوی یا عبدالرحمن جامی و نظر میکنیم، میبینیم که اونها هم به تاریخ وقتی که اونها عشق میخوان سرایان، اونها میخوان که درباره عشق محبت حرفشان بزنن، اونها به ابرزهای تاریخی فرهاد و شیرین، خسرو، لیلی، مجنون، دیگر چیزها یا اسکندر. بله. اسکندر برین شخصیت اونها چیکار میکنن؟ مراجعت میکنن. یعنی این یکی از مکتب های ادبی است، یعنی از تاریخ ادبیات رو ساختن. و فکر میکنم که به همین سوال شما که امروز مثلا آیا این اثری تاریخی است یا ادبی است؟ البته اثری تاریخی است، ولی قبل از همه ادبی است. برای همین ما وقتی که به این اثر مراجعت میکنیم، ما باید همین یک واقعه، یک حادثه تاریخی میبینیم، فکر نکنیم که ابوالقاسم فردوسی به خاطر فقط انعکاس همون تاریخ آورده است. ضمن آن او میخواهد حرف دیگری گوید، سخنی دیگری گوید. و من فکر میکنم که امروز هم وقتی که خوشبختانه خوانندگان شاهنامه زیاد شده ایستادن، به همین مسئله های تاریخی، به مسئله های ادبی سخت اعتبار دیدن و برای خودشون، برای تکمیل هویت ملی، برای تکمیل اخلاق، برای تکمیل زبان، برای تکمیل گوییم بعضی از خصوصیت های انسانی از آن استفاده میبرن. بله. خودشناسی، بله. خویشتن خودشناسی ملی. بله. خب تشکر زیاد استاد. اکنون شما وابسته به اونی که شاهنامه اثری تاریخی است یا ادبی فکر و ملاحظه های خود را بیان داشتید. البته اکنون وابسته به همین سوال یکم من میخواستم سوال دوم رو به شما ارائه کنم. اکنون بگویید کتاب شاهنامه این اثری ملی است یا جهانی؟ بله، البته این اعتراف شده است که شاهنامه فردوسی این حماسه ملی مردم ایرانی تبار، یعنی مردم فارس و تاجیک، این مسلم است، اینجا جای بحث نیست. برای اون که سخن درباره تاریخ این ملت می رود، سخن درباره شخصیت های معروف این ملت می رود، سخن درباره حادثه های تاریخی این ملت می رود. جای بحث نیست. ما این البته این حماسه ملی حساب میکنیم. ولی ببینید چه خیلی که من در بالا گفتم، ابوالقاسم فردوسی از یک روزن وارد می شود، ولی از روزن دیگر وقتی که بیرون می شود الکی یک ماهیت
موهیتی دیگر به خودش کسب میکنه. اون مسئله گذاری، اون توضیح، اون تشریح، اون سخن، اون بیان، اون معانی، هر چی که در آثار ابوالقاسم فردوسی هست و اون تلقین میکنن، اون موضوع هایی که ما در قسمت اولی صحبت ما گفتیم، همین اثر موهیتاً به یک کتاب جهانی تبدیل میده. برای چی؟ تصور کنید شما سفر میکنید به تمام دنیا، مثلا تنها محیط دیگر میشود. ظاهرا فرضاً ما از خود در خوجند بوستون زندگی میکنیم، دو کنار از ما بین دریای سیهون میرود، مردم در دو کنار اون زندگی میکنند، هر کس به طبع خودش زندگی میکند، کسب خودش دارد، رسالت خودش دارد، حیات خودش دارد. و تصور کنید که شما از اینجا وقت بیرون رفتید، مثلا شما اروپا رفتید یا یگان کشورهای شرق رفتید یا یگان کشور همسایه رفتید، میبینید که اونها نیز همین خیلی محیط دارن. شاید اونها دریا ندارن، ما برین اینقدر سخت خوشبخت نیستن چون که ما دریا داریم. لیکن تصور کنید که اونها هم همین زندگی دارن، زندگی فرق نداره، فقط محیط دیگر، شاید زبان دیگر، البته عنعنه دیگر، لیکن بعضی از مفهوم‌های هستند که در همه جا موجود است. مثلا مفهوم نام و ننگ و ناموس. انسان در تمام گوشه دنیا برای حفظ ننگ و ناموسش کار میکند که اگر از نقطه نظر موضوع محتوای شاهنامه گیرید، در فردوسی بعد خیرات ننگ و ناموس میرود. انسان فراموش نکند که او فارس و تاجیک است، انسان فراموش نکند که از کدام ملت است، انسان فراموش نکند که از کدام مذهب است، انسان فراموش نکند که گذشتگانش کی بودند. هر آن که رها کرد رسم پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. یعنی سخن درباره چی میرود؟ سخن درباره اون میرود که اون مطلب هایی که فردوسی روی کار می آورد در مورد ناموس، در مورد ننگ و ناموس، در مورد مردانگی، در مورد شجاعت، من چی گفتنی؟ یعنی این مفهوم ها مربوط به جهان است. لیکن سرچشمه میگیرد البته از گیریم از فردوسی، از تاریخ ملت ما، لیکن اونها موهیت جهانی پیدا میکنند. برای همین یا مثلا اینجا یک مطلب دیگر هم هست، مثلا مسئله ببینید امروز اینترنت باز است. امروز ما فضای جهان ما از خانه ها میشنیم و آگاه میشیم، لیکن ببینید که مسئله پدری و پسری یا احترام مادر فرزند یا مثلا جوانمردی، راست گفتن، راستگویی، این چیزهایی هستند که اینها موهیت جهانی پیدا کردن. برای همین ما این اثر رو در برابر اون که گوییم که این یک کتاب ملی است، این کتاب جهانی است. مثلا بزرگترین اثرهای عالمان، بزرگترین اثرهای ادیبان جهان نگاه کنید، اونهای آخر الامر محورشون آدم، محورشون انسان و مهمترین فضیلت‌های انسانی، یعنی مقابلیت عدالت بر ظلم، مقابلیت راستی بر دروغ، مقابلیت زیبایی بر زشتی، مقابلیت وفاداری بر خیانت. این چیزهایی هستند که اینها موهیت جهانی دارد. از همین نقطه نظر وقتی که ما بحث میکنیم، همین بحث علمیه که هست که شاهنامه کتابی یک ملی است یا جهانی، امروز البته اول وای کتاب ملی است ولی ثانیاً وای کتاب جهانی است. برای همین هم امروز بزرگترین ادیبان بر آن عقیده‌اند که شاهنامه را نخوانده نمیتوان مثلا یک اثری بزرگی تاریخی، فرهنگی، ادبی، علمی را نوشت. از همین نقطه نظر این بحث دیگر است که بین محققان، بین عالمان
اون ادامه دارد. خب تشکر زیاد استاد. شما در حقیقت درست گفتید که یعنی در برابر اون که شاهنامه اثری ملی ما هست، اون کتابی یا اینکه اثری جهانی است که امروز البته هر یک شنونده، هر یک تماشابین برنامه ما، هر یک نفری که همین کتاب شاهنامه رو ورق زده است و از تاریخ آن باخبر است، اون درک میکند که یعنی کتاب شاهنامه به اون درجه بزرگ است که وای از اثر یک ملی بودن باز فراختر است، چون که امروز تمام جهان با آن توجه دارند، تمام جهان آن را میآموزند، از بالای آن کارهای علمی مثلا می نویسند و آن را حمایه میکنند. البته این از یک طرف گیریم اگر این فخر ما هست که بزرگان ما تا اون درجه بزرگ بودن که گذشتگان ما امروز در دنیا یعنی بزرگی آنها رو دیگر ملت ها، دیگر نماینده های مثلا دولت ها، عالمان، من متخصصان اعتراف کردند که البته ما از این فخر میکنیم. و اکنون باز یک بحثی دیگر رو میخواهم به شما وابسته به همین اثر شاهنامه پیشنهاد کنم، بحثی رستم و سهراب. خب در همین جا فکری خود را بیان می داشتید به بینندگان عزیز که برای چی رستم بالاخره سهراب را کشت؟ بله، بحثی که شما اینجا از آن یاد کردید یعنی بحثی رستم و سهراب. خب یعنی این بحث علاقه مربوط به محتوای اثر. بله درست است. خب اصلا رستم و سهراب از معروفترین داستان شاهنامه است. داستان محوری گویا ما خطا نمی‌کنیم. داستان محوری است چون که در اینجا بسیار مطلب ها هست، مطلب های نهایت مهم، مطلب مثلا وطنداری، جوانمردی، محبت، سیله رحم، بسیار چیزها هستند، بسیار چیزها هستند که در بحثی در داستان رستم و سهراب ذکر شده است. و داستان رستم و سهراب این داستان تاریخی است، ولی سوالی که برای چی رستم سهراب رو نشناخت، حتی سهراب هم البته رستم رو نشناخت، لیکن سهراب کمی احساس هم کرد که او پدرش هست، ولی به هر حال بین اونها یک بحثی شد و در نهایت رستم سهراب رو به قتل رسانید و بعدی به قتل رسانیدن آگاه شد که سهراب پسری او است. خب داد زد، فریاد کرد، خواهش کرد از کیکاووس که برای او نوشدارو بیارد. متاسفانه نوشدارو دیر آمد، مخصوص دیر آمد، برای آنکه کیکاووس میخواست که سهراب از دست رستم کشته شود. زیرا در پس منظر این بسیار فکرها داشت، فکرهایی البته بد داشت و میگویند که نوشدارو دیر آمد و نوشداری کیکاووس پس از مردن سهراب رسید. همین خیلی یک مصرع هم است. اکنون برای چی رستم سهراب رو نشناخت؟ اکنون فردوسی چی میخواد؟ مثلا فردوسی میتوانست که در سوژه اثرش کار رو به انجام رساند که در مورد بحث، در مورد صحبت اونها هم دیگر رو شناسند و بر مقابل دشمنان کار اندازند، یعنی به مراد و مقصدشان رسند. ولی اینطور نشد. اینجا هدف فردوسی چیزی که در بالا گفتیم باز همون رمز است، یک رمز است. فردوسی چی میخواد؟ اگر شما در سوژه رو البته در خاطر دارید، بینندگان ما هم دارند، مادر سهراب برای تخمینه برای رستم یک دستپانه یکی از رستم بود به دستش می اندازد، ولی اون گم می شود. همین خیلی گم می شود، یعنی در دستش گم می شود. یعنی با یک روایت گم می شود، با یک روایت گویا در دستش بود، سونی می بیند. همین خیلی یعنی اینجا یک رمزی نهایت جالب است، یک رمزی هست که فردوسی میخواهد گوید که انا همون دستبند این هویت است، هویت گم شده.
مطلب فهمیدید؟ وقتی که هویت گم می شود مانند اون که انسان نادان می شود، بله یعنی اصلی خودش نمیشناسه. بله یعنی از همین خیلی شد که سهراب اصلی خودش را نشناخت. انا اکنون وقتی که همین حادثه رخ داد، وقتی که غروری رستم و غروری سهراب به همدیگر آمد، وقتی که غرور و کبر در نهاد انسان جای میگیرد، حقیقت از اون موضع دور میافتد. یعنی اونها جهتی اون که همین غرور و کبر مخصوصا رستم را فرا گرفته بود و او سوال میداد که این کدام پهلوان است که میتواند مرا به محو رساند، انا همین چیز چشم او را بست. او دیگر نتوانست که فرزند را شناسد. بله یعنی فردوسی میخواهد گوید که نادانی، جهالت انسان رو به فاجعه میبرد. این همون رمز. بله برای همین فردوسی حق نداشت که اونها رو مثلا رستم سهراب رو زنده گذارد. بله بله این یک چیزی مهم است. یعنی همون رمز، روز و نیاز فردوسی در همین جا نهان است. او به آیندگان درس میدهد که انسان چشمش نباید غرور، کبر، جهالت گیرد. در این صورت با وجودی نیرومند بودنش، با وجودی تنومند و بزرگ و پرقوت بودنش، او به قتل میرسد یا اینکه او به فاجعه روبرو میشود. بله درست است. یعنی عقل، دانش بازم بر میگردیم به اولی چیز، به همون خیرات. انا در همین جا بازم محور خیرات. انا همین جا خیرات هم گویا از رستم هم از سهراب در یک مدت دوری جست، در یک مدتی کوتاه و همین قدر فاجعه رخ داد. یعنی اونها در همین مورد اثر خیرات کار نکردن. اگر اونها اثر خیرات کار میکردن، می نشستن سوال میدادن تو کی هستی، پدرت کیست، مادرت کیست، از کدام موضع هستی، از کدام چه هستی، مکان هستی، اونها علاقه شاید که دیگر رو میشناختن. یعنی همین نقطه کلمیناسیونی اثر در اون ظاهر می شود که فردوسی توسط همین سوژه همین چیزی میخواست افاده کنه. یعنی این بحثی رستم و سهراب همین است که فردوسی دیگر راه نداشت. فردوسی باید همین طور عمل میکرد. مثلا سوال پیدا می شود، شاید یک نفر گویند که خب این که قصه کهن بود، باید او از روی قصه کهن کار کرد. ولی در ادبیات ما بسیار چیز هست، مثلا قصه اسکندر، قصه لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، اینها رو مثلا ادیبان تاب میدهند. مثلا اونها میخوان برای خودشون، موافق خودشون، جای مثلا خسرو و شیرین مثلا به هم رسیدنش، یا فرهاد و شیرین، بسیار داستان‌های هستند که اونها همشون سوژه یگانه ندارن. یعنی مؤلف حق دارد که سوژه رو دیگه کند، لیکن در این مورد همون سوژه مطابق هدف فردوسی. باز میگویم که این اثری هست که در برابر گفتیم اثری تاریخی و ادبی، این اثر اخلاقی است. این اثر تربیتی است. فردوسی توسط این سوژه انسان رو تربیت میکند، آدم رو تربیت میکند، نفر رو تربیت میکند. اینجا مهم نیست که مثلا دو انسان پدر و پسر برایند و به هم دیگر لشکر کشند و با لشکر به هم بیایند و نیزه بردارند و نمیدونم شمشیر بردارند و با هم دیگر مثلا چی کنند. در زندگی عادی ما نیست مثلا بحث های پدر و پسر موجود است. بله اگر گیریم همین زندگی اجتماعی گیریم که مثلا پدر پسر رو نمیفهمد، پسر پدر رو نمیفهمد، این چیز بسیار است. بسیار هستن پدرهایی که از پسرها راضی نیستن، پسرهایی هستن که از پدرشون شکایت میبرن. ولی در همین مورد ها یعنی ببینید که در زمان معاصر اونها مثلا به شمشیر نمیکشند یا دیگره، لیکن وقتی که یک پدر از پسر روی میگرداند، یک پسر از پدر روی میگرداند، این علاقه فاجعه، این از اون کشتن چه فرق دارد؟ فرق ندارد. این همین قدر چیز. برای همین این قصه های جنگنامه است، ولی زندگی معاصر، روزگار معاصر به اینقدر
سودمند است. از همین نقطه نظر اینجا باز دیگر بحث ها هستند. من فقط دو چیز من میخوام چی کنم که در همین شاهنامه فردوسی همین یک بحث قدرت و خیرات همیشگی هست که ابوالقاسم فردوسی برای چی در بعضی موردها قدرت رو غالب چی میکند، در بعضی موردها خیرات رو. یعنی این بحث هم است، نه در همه موردها خیرات غالب میآید و نه در همه موردها قدرت غالب میآید. این یک بحث دیگر است. و یک بحث دیگری علمی هست. بحث دیگری علمی هم من مخصوص برای بینندگان عزتمند گفتنی هستم. وقتی که می شاهنامه با سپارش پیشوای ملت تهیه شد، سری این اثر عالمان زیادی کار کردن. مخصوصا در انستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد ابو عبدالله رودکی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان عالمان زیادی کار کردن. به خاطر چی؟ به خاطر دقیق و عمیق آوردن متن شاهنامه فردوسی. در سری متن هم بحث ها است. طول عصرها وقتی که شاهنامه بازنویس می شدن، بسیاری از متن های الحاقی وارد شدن، بسیاری از متن های اصلی بیرون شدن. یک بحثی است، یعنی یک بحثی است که این بحث حالا هم دوام دارد. اون نسخه‌ای که امروز هست یک نسخه به اصل نزدیک است. که این خدمت عالمان است. برای همین برای بینندگان گفتنی هستم که این بحث هم بحثی علمی است. یعنی تا کدام اندازه ما با متن اصیل سر و کار داریم. بله. و فکر میکنم که چند بحث های دیگر هم هست که شاید در برنامه های آینده به این مسئله برمیگردیم. خب تشکر زیاد استاد. خیلی یک صحبتی صمیمی شد. من فکر میکنم وابسته به بحث هایی که در مورد شناخت شاهنامه امروز موجود هستند. از گفتهای شما چنین خلاصه کردن ممکن است که کتاب بزرگی ابوالقاسم فردوسی شاهنامه کتاب بیشتر ادبی است از آنی که تاریخی باشد و آن کتاب ملی ما هست، لیکن در برابر این کتاب جهانی است. و در حقیقت شما درست قید کردید که انسان وقتی که از خیرات کار نمیگیرد البته به مشکلی های زیاد مواجه شدنش ممکن است. و در خاطر داشته باشید ما در یک برنامه گذشته وابسته به همون بیت هایی که وابسته به خیرات در شاهنامه آمده بود، در آغاز شاهنامه است، همون را نیز به بینندگان عزیز قرائت کرده شرح آن را بیان کرده بودیم. بینندگان عزیز، موضوعی که امروز ما با مهمان برنامه با استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف ادبیات شناس سید عمران سیدوف مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم، مهمترین بحث هایی که در مورد شناخت شاهنامه موجود هستند بود. برای اشتراکتان بار دیگر ما به شما عرض سپاسی خویش را بیان می‌داریم. خب در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر می رسد. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.